سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، ارے کسی کے باپ کا یہ ہندوستان تھوڑی ہے۔ آج اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے علماء کرام ان کی کتاب شاہد ہے۔ آج کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، علماء کی قربانی، مسلمانوں کی قربانی اس دیش کے پرتی کتنا ہے۔ آج مسلمانوں نے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے، اپنی مال کی قربانی دی ہے۔ علماء کرام جو ہے شہید ہوئے ہیں، بڑے بڑے حفاظ کرام شہید ہوئے ہیں اس دیش کی آزادی کے لیے، اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے۔ ہمارے ننھے منھے طالب علم جو ہے اس دیش کی آزادی کے لیے، چھوٹے چھوٹے معصوم سے مدارس کے بچے جو ہے آج اس دیش کی آزادی کے لیے آگے بڑھے ہیں، اپنی سر کٹائے ہیں اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے، اور اس دیش کے پرتی، دیش کی وفاداری کے لیے، دیش کی خودداری کے لیے، دیش کو بچانے کے لیے، دیش کی آزادی کے لیے علماء کرام نے اپنی قربانی دی ہے۔ آج کچھ ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو علماء سے جو اپنا ثبوت مانگ رہے ہیں، مسلمانوں سے ثبوت مانگ رہے ہیں، تمہارا سرٹیفکیٹ دکھاؤ، ہندوستان میں رہنے کا سرٹیفکیٹ دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو حکمراں، بڑے بڑے حکمراں ہیں اس سرزمین پر۔ کچھ ایسے حکمراں ہیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کو ذلیل کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ذلیل کرنے کے در پہ رہتے ہیں، مسلمانوں کو ہمیشہ پریشان کرنے کے در پہ لگے رہتے ہیں، اور مسلمانوں سے ہندوستانی ہونے کا ثبوت، ہندوستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ ڈھونڈتے ہیں۔ اپنی خیال کو بدل دیجئے۔ ایسے جو ہمارے جو ہے بھارت کے جو ہے راجنیتا ہیں، جو بھارت کے اس پرتی جو ہے راجنیتک دل کے لوگ ہیں، اس طرح سے جو سوچ لے کے چلتے ہیں، ان کو سوچ بدلنا ہوگا، کیونکہ اس دیش کی آزادی کے لیے مسلمان جو قربانی دیا ہے وہ آپ کی قربانی نہیں ہے۔ مسلمان کتنے علماء کرام اس دیش کی آزادی کے لیے اپنی گردن کٹا دیے ہیں، سولی پہ ان کو لٹکا دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی قربانی کے لیے اتہاس پڑھیں گے، مسلمانوں کے بارے میں اگر آپ جانیں گے، کتنے علماء کو شہید کر دیا گیا، کتنے مدارس کو جو اجاڑ دیا گیا اس دیش کی آزادی کے لیے، مسلمانوں نے کیا کیا ہے، مسلمانوں نے کس طرح سے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی ہے، آپ جانیں گے تو آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج دیش کے غدار ہی مجھ سے دیش کے جو ہے سچا ناگرک ہونے کا ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں، دیش کے سچا وفادار ہونے کا ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں، اس دیش کے واسی ہونے کا ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں، اس دیش میں رہنے کا ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں، اور کہتے ہیں تم بھارت واسی اگر سچا ہو، تمہارا سرٹیفکیٹ کیا ہے، تم اپنی سرٹیفکیٹ دکھاؤ۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہارا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ جو ہے گنتر دیوس کے موقع پر جھنڈا پھہراتے ہیں، یہ جھنڈا میں کیسریا رنگ جو ہے، لال رنگ جو ہے، ہرے رنگ کس نے دیا ہے، کہ یہ اس جھنڈے کا خوبصورتی کس نے بڑھائی ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ آپ جان کر دنگ ہو جائیں گے، آپ جان کر حیران ہو جائیں گے۔ اس جھنڈے میں رنگ دینے والی ایک مسلم خواتین تھی، جنہوں نے اس جھنڈے کو رنگ دے کر کے انہیں کی خوبصورتی بڑھا کر کے آج اپنا نام پیدا کیا ہے۔ آج پوری دنیا کے لوگ اس جھنڈا کو سلام کرتے ہیں، اس جھنڈا کو مانتے ہیں، اس جھنڈا کو لے کے چلتے ہیں۔ اس جھنڈا کا رنگ کو دیکھیے، ان کے کلر کو دیکھیے، ان کو کلر دینے والی، ان کو رنگ دینے والی، ان کی خوبصورتی بڑھانے والی ایک مسلم عورت ہے۔ اس جھنڈے میں جو رنگ دی ہے، اس عورت کے نام اگر جانیں گے آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ مسلم خواتین، ان کا نام ہے ثریا طیب۔ اس ثریا طیب نے اس دیش کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے جھنڈا میں جو انہوں نے رنگ ڈالا ہے، اس جھنڈے کی رنگ ڈال کر کے خوبصورتی بڑھائی ہے۔ یہ جو اس جھنڈے کو جو خوبصورتی بخشا ہے، یہ مسلم خواتین، ان کا نام ثریا طیب ہے۔ کبھی آپ ان کو دیکھا ہے؟ کبھی جانا نہیں کہ دیش کی آزادی کے لیے کیا کیا ہے، دیش کی آزادی کے لیے انہوں نے کیا قربانی دی ہے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ آپ 1921 میں یہ نعرہ دیا گیا تھا، آپ جانتے ہیں ان کو؟ یہ کون شخص ہے جو اس طرح سے نعرہ دیے تھے؟ آپ ان کے وجود کو پڑھیے، ان کو سمجھیے، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا سب ہندوستانی نہیں تھے؟ یہ نعرہ دینے والے کون شخص ہیں کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، کہ دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ یہ 1921 میں دیا گیا تھا، بسم العظیم آبادی نے یہ نعرہ دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں؟ آج مسلمانوں سے پوچھتے ہو، مسلمانوں سے ثبوت ڈھونڈتے ہو، مسلمانوں سے سرٹیفکیٹ تم ڈھونڈتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ مسلمانوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنی گردن لٹکا دی ہے، گردن کٹوا دیا ہے۔ مسلمانوں نے اس دیش کے لیے خون کو جو ہے پانی کی طرح بہا دیا ہے۔ آج اسی مسلمانوں سے تم ثبوت ڈھونڈتے ہو۔
भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था आप जानते हैं? इस चीज को जानेंगे आपके बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मीर यूसुफ अली ने दिया था, ये मुसलमान था। इस देश की आजादी के लिए मुसलमानों ने कुर्बानी दी है। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा, ये नारा किसने दिया था? जनाब डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने। ये मुसलमान थे और इसी भारत में रहते थे। देश की आजादी के लिए मुसलमानों ने रात दिन एक कर दी है। देश कैसे आजाद होगा, किस तरह से दुश्मनों के चंगुल से, अंग्रेजों के चंगुल से कैसे ये देश आजाद होगा? मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, खून जो है अपनी माल की कुर्बानी दी है। दोस्तों, इस तरह से आज हमसे ये देश के गद्दार हमसे सबूत मांगते हैं। देश के गद्दार हमसे पूछते हैं तुम्हारा देश, तुम यहां के नहीं हो, तुम्हें यहां से पाकिस्तान जाना पड़ेगा। आज हमसे यूं कहते हैं। कुछ शर्म करो, मुसलमानों ने क्या कुर्बानी दी है। आज झंडा तोलन के मौके पर, 26 जनवरी के मौके पर आज हम झंडा तोलन फहराते हैं, झंडा लहराते हैं। आज ये झंडे के अंदर में जो रंग दिया है ये भी मुस्लिम खवातीन थी, मुस्लिम औरतों ने ये झंडे में रंग डाली है। उनकी खूबसूरती को देखिए, उनका मिजाज कितना अच्छा, इनकी खूबसूरती आज पूरे हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने वाली ये महिला सुरैया तैयब, ये भी एक मुसलमान थी। आबिद अली जाफरानी एक मुसलमान थे। ये वही शख्स ने ये जय हिंद का नारा दिया था। आज हम जहां पे आज हर जगह जय हिंद का नारा लगाते हैं, ये नारा देने वाला भी एक सच्चा मुसलमान है। आज हमें कहते हो, हमें देश की जो तुम सबूत मांगते हो, देश के नागरिक होने का सबूत मांगते हो। मुसलमान तो सच्चा जो है देश नागरिक है, इसी धरती से पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में समा जाएंगे, इसी मिट्टी के नीचे दफन हो जाएंगे। अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम बताओ। इसलिए आज हमें हर तरफ से परेशान किया जाता, हमें बदनाम किया जाता और हमें कहता है तुम भारत छोड़ो, भारत से तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हारा ये मुल्क नहीं है, तुम्हारा मुल्क पाकिस्तान है। मैं उन जो है देश के गद्दारों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे ऐसा अकरबा, दोस्त अहबाब का कोई नाम बता दो। तुम्हारे जो है दोस्त अहबाब, तुम्हारे रिश्तेदार ने क्या कुर्बानी दी है इस देश के लिए? तुम्हारे खानदान, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे जो है कोई ऐसा लोग है जो बता दो कि देश की कुर्बानी के लिए तुमने कोई कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद करने के लिए। तुम्हारे कोई चाचा हो, खालू हो, नाना हो, मामू हो, कोई अगर देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी हो तो बता दीजिए। इस तरह से अगर है कि हम आशिक हैं शहीदी के, हम अपनी जान दे देंगे, कि हम आशिक हैं क्योंकि हम सच्चा भारतवासी हैं, सच्चा देश भक्त हैं। इस भारत की सरजमीन से हम यही ऐलान करते हैं, हमें तुम जितना भी कोशिश करोगे दबाने के लिए, मैं यहां से दबूंगा नहीं, यहां से भागूंगा नहीं, क्योंकि ये मुल्क मेरा है, मेरा रहेगा इंशाअल्लाह। कि हम आशिक हैं शहीदी के, हम अपनी जान दे देंगे, हम आशिक हैं शहीदी के, हम अपनी जान दे देंगे, मगर ईमान का सौदा कभी होने नहीं देंगे, मगर ईमान का सौदा कभी होने नहीं देंगे। हमें तुम लाख कोशिश कर लो भारत से भगाने की, मगर मौला मेरे साम कभी होने नहीं देंगे, मगर मौला मेरे साम कभी होने नहीं देंगे। कि हम आशिक हैं शहीदी के, हम अपनी जान दे देंगे, मगर ईमान का सौदा। दोस्तों, हम एक
ऐसे आशिक रसूल हैं, एक ऐसे किताब को मानने वाले हैं जिस पे अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन अपनी जान की कीमत नहीं लगा सकते हैं, अपने ईमान की कीमत नहीं लगा सकते हैं। जान दे सकते हैं लेकिन अपनी ईमान की कीमत नहीं, अपनी ईमान को बेच नहीं सकते हैं। हम एक ऐसे उम्मती हैं, एक ऐसे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, अपनी जान दे देंगे, अपनी सर कटा देंगे लेकिन अपनी ईमान और अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करते हैं और नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आज हमें लोग गद्दार बताते हैं, गद्दार बोलते हैं, जो खुद इस भारत देश के गद्दार है। भारत के प्रति हमेशा नफरत फैलाने का उनके दिमाग में फतूर लगा रहता है। हमेशा भारत के प्रति हमेशा सोच उनकी गंदी है, हमेशा भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलता है, देशवासियों के खिलाफ हमेशा जहर उगलता है। आज वो इंसान मुसलमानों से सर्टिफिकेट ढूंढ रहा है, आज वो इंसान मुसलमानों को गद्दार बता रहा है, आज वो इंसान मुसलमानों को इस भारत की सरजमीन पर रहने के लिए सबूत खोज रहा है। वो अपने बारे में फिक्र नहीं करता, आज मुसलमानों से सबूत मांग रहा है। इससे बड़ा कोई सबूत है? जय हिंद का नारा देने वाला मुसलमान, भारत छोड़ो या ये नारा देने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जनाब डॉक्टर अल्लामा इकबाल, ये नारा देने वाला एक मुसलमान। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 1921 में बिस्मिल अजीम ये नारा दिया था और ये हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तान के रहने वाले एक मुस्लिम थे। आज मुझसे सबूत मांगते हैं। आज जिस झंडा पर तुम गर्व करते हो, जिस झंडा को हाथ में लेके पूरी दुनिया के लोग इस झंडे को सलाम करते हैं, और इस झंडा में रंग देने वाली, इस झंडे को खूबसूरत बनाने वाली एक मुस्लिम खवातीन है, और मुस्लिम खवातीन ने इस झंडे को खूबसूरती बख्शा है। दोस्तों, मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करूंगा, तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, ये भारत की सरजमीन है, यहाँ सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। अरे किसी के बाप का ये हिंदुस्तान थोड़ी है। आज हमें कहते हैं यहां से जाना पड़ेगा। दोस्तों, तुम यहां से चले जाओगे, मुसलमान यहां से कहीं नहीं जाएगा। और मुसलमान अगर जाएगा तो यहां से उनकी रूह फना होने के बाद वो मिट्टी में ही मिल जाएंगे, यही भारत की मात सरजमीन पर भारत की मिट्टी में ही वो दफन हो जाएंगे, यही मिट्टी में समा जाएंगे, लेकिन यहां से कहीं नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह मरते दम तक। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को ये बयान पेश कर रहा था। ये वीडियो जहां तक भी अच्छा लगे, कहीं से अच्छा लग जाए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा इंशाअल्लाह।